ఈరోజు మనం చదువుకోబోయే లెసన్ పేరు धरती की आँखें। ముందుగా మనం లెసన్ చదువుకుందాం। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। वह नित्य नए सपने देखता, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता, उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता। सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता। सफल होने पर उनको सम्मानित करता, असफलता पर निराश नहीं होता बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता। कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। इसी कारण राज्य दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते, उसका यश फैलाते, नई बस्तियां बसाते, व्यापार करते। इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई। कभी कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता या हमले का शिकार हो जाता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता। ऐसे में सहायता भेजने में भी विलंब होता। एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांद को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। उसने एक विचित्र सपना देखा। राजा को लगा जैसे चांद की दो आंखें हैं, मुंह है। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है, देखो वह तुम्हारी नाव चली जा रही है। अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ कि वह अपना मार्ग बदल ले। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो। वह देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है, तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा। राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया। एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज निराश न हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। फिर एक दिन न राजा रहा न वृद्ध दरबारी। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज केवल चांद ही हमारी धरती की आंख नहीं है, अंतरिक्ष में सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान हैं। वे सब देख लेते हैं, समुद्र में उठते तूफान, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध। यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। अंतरिक्ष तथा सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। ये पलक झपकते संदेशों को, चित्रों को और टेलीविज़न कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। इन उपग्रहों की नज़र बड़ी तेज़ है, इनसे कोई बात छिपे नहीं रहती। इसीलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं।
काश आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होता देख कितना खुश होता. ఇక్కడితో మన లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీని అర్థం తెలుగులో తెలుసుకుందాం. ధర్తీకి ఆంఖే అంటే భూమి యొక్క కళ్ళు, అర్త్స్ ఐస్ అన్నమాట. బహుత్ పురానీ బాత్ హై, ఏక్ రాజా థా, చాలా కాలం క్రిందటి విషయం ఇది. ఒక రాజుగారు ఉండేవారు. వహ నిత్య నయే సప్నే దేఖతా, ఉన్హే పూరా కర్నే కా ప్రయాస్ కర్తా. ఆ రాజుగారు ప్రతినిత్యం కొత్త కొత్త కళలు కంటూ ఉండేవారు. అంటే ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త డ్రీమ్స్ చూసేవారు. కళలు అంటే రాత్రి నిద్రలో చూసి పగలు మర్చిపోయే కళలు కావు. ఎలాంటి కళలు అంటే ఇప్పుడు ప్రతి మనిషికి ఏవో ఒక డ్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఏవో కొన్ని అంబిషన్స్ ఉంటాయి ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ. కొంతమంది డాక్టర్ అవ్వాలను, ఇంజనీర్ అవ్వాలను, పైలట్ అవ్వాలను, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయ్యి సమాజానికి సేవ చేయాలను, లేదా బాగా చదువుకొని ఫారెన్ వెళ్ళి అక్కడ ఉద్యోగం సంపాదించి బాగా సెటిల్ అవ్వాలను, అక్కడ ఫారెన్లో సెటిల్ అవ్వాలను, సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలను, లేకపోతే కారు కొనుక్కోవాలను, లేదా వరల్డ్ టూర్ వెళ్ళాలి, ప్రపంచం అంతా తిరిగి చుట్టి చూసి రావాలి. ఇలా రకరకాల కళలు ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఏవో ఒక కళలు ఉంటాయి. వాటిల్ని సాకారం చేసుకోవడానికి మనుషులు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అలాగే రాజుగారికి ఏంటంటే తన రాజ్యంలోని ప్రజలందరూ సంతోషంగా సుభిక్షంగా ఉండాలని, తన రాజ్యం సస్యశ్యామలంగా ఉండాలని నిత్యం ఆయనని కలలు కంటూ ఉండేవారనమాట. వాటిల్ని సాకారం చేసుకోవడానికి, ఆ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఆయన ఎంతో ప్రయత్నించేవారు. దర్బార్ కి గుణి और బుద్ధిమాన్ लोगों को सपने सुनाता. తన రాజాస్థానంలో రాజదర్బార్లో ఉన్న తెలివైన విద్వత్తు కలిగిన వైజ్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్ పీపుల్ అందరికీ తన కళలను గురించి వివరించేవాళ్ళనమాట. తన కళలను గురించి చెప్పేవారు. ఉన్హే పూరా కర్నే మే ఉన్కి సహాయత లేతా. ఆ కళల్ని నెరవేర్చుకోవడంలో వారందరి సహాయాన్ని తీసుకునేవారనమాట. తన డ్రీమ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడం గురించి వారందరి సహాయాన్ని, వారందరి హెల్ప్ని తీసుకునేవాడనమాట. సప్నే పూరా కర్నే కే లియే అప్నే ఖజానే కా ముఖ్ ఖోల్ దేతా. అంటే తన స్వప్నాలని సాకారం చేసుకునే క్రమంలో తన ఖజానా తలుపుల్ని ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంచేవారనమాట. ఖజానే కా ముఖ్ ఖోల్ దేనా అంటే ఖజానా యొక్క తలుపులు ఎప్పుడూ తెరిచి ఉంచడం. అంటే ఖజానా తలుపులు తెరిచి ఉంచడం అంటే ఎప్పుడూ డబ్బుకి వెనకాడకుండా ధారాళంగా డబ్బు ఖర్చు పెట్టేవారనమాట. సఫల్ హోనే పర్ ఉన్కో సమ్మానిత్ కర్తా. ఎవరైతే ఈ ప్రయత్నంలో సఫలత సాధించేవాళ్ళో, సక్సెస్ సాధించేవాళ్ళో వాళ్ళని అందరినీ సన్మానించేవారనమాట. అసఫలత పర్ నిరాశ్ నహీ హోతా బల్కి ఉన్కా ఉత్సాహ బడాతా. ఈ ప్రయత్నంలో ఎవరైనా ఫెయిల్ అయినా, సఫలత సాధించకపోయినా అలాంటప్పుడు రాజుగారు నిరాశ చెందేవారు కారు. ఇంకా ఉన్కా ఉత్సాహ బడాతా అంటే వాళ్ళని ప్రోత్సహించేవాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళ యొక్క ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేసేవారు, పెంచేవారు అనమాట. కమియోంకు పూరా కర్కే దోబారా ప్రయత్న కర్నేకు ప్రేరిత్ కర్తా. వారి తప్పుల్ని సరిదిద్దుకొని మళ్ళీ ప్రయత్నించమని వాళ్ళని ప్రేరేపించేవారు అనమాట, ఇన్స్పైర్ చేసేవారు అనమాట. రాజా के व्यवहार से सभी खुश थे. वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते. రాజుగారి ప్రవర్తనతో అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉండేవారు. నిరంతరం ప్రజల శ్రేయస్సు గురించి పాటుపడే రాజుగారు ఉంటే ప్రజలందరూ, ఆ రాజ్యంలోని ప్రజలందరూ ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆ రాజుగారి గురించి ఏం చేయడానికన్నా ఎప్పుడూ తయారుగా ఉండేవారు. రాజుగారి గురించి ఏం చేయడానికైనా ఎంతో ఉత్సాహంగా ముందుకొచ్చేవాళ్ళు అనమాట. ఇసి కారణ్ రాజ్య దిన్ దూని రాత్ చౌగుని ఉన్నతి కర్ రహా థా. ఈ కారణంగా రాజ్యం ఎంతో సుభిక్షంగా ఉండి 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా ఎంతో ఉన్నతి చెందుతూ ఉందన్నమాట. రాజాకే నౌ సముద్రమే హజారో మీల్ దూర్ జాతే. ఆ రాజుగారి ఓడలు సముద్రంలో ఎన్నో వేల మైళ్ళ దూరం ప్రయాణించి వెళ్తుండేవి. ఉన్కా యష్ ఫైలాతే. రాజుగారి కీర్తిని నలుదిశలా వ్యాప్తి చేసేవి. నయి బస్తీయా బసాతే వ్యాపార్ కర్తే. ఇలా ఎన్నో కొత్త కొత్త కాలనీలు ఏర్పాటయ్యి ఎన్నో కొత్త వ్యాపారాలు జరిగేవన్నమాట.
इसी प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया। ఈ విధంగా ఆ రాజుగారి రాజ్యం దూర దూర దేశాల వరకు, దూర దూర ప్రదేశాల వరకు విస్తరించిపోయిందనమాట. కింతు ఇస్కే సాత్ సాత్ రాజా కి కఠినాయియా భీ బఢ్ గయి. కానీ ఈ కారణం వల్ల రాజుగారి కఠినాయియా అంటే రాజుగారి కష్టాలు కూడా ఎంతో పెరిగిపోయాయి, ఎక్కువైపోయాయి. రాజుగారి కింగ్డమ్ పెరిగే కొద్దీ రాజుగారి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువైపోయాయి. कभी कभी राजा का नाव या जहाज़ डूब जाता या हमले का शिकार हो जाता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती. ఒకసారి రాజుగారి ఓడలు సముద్రంలో మునిగిపోయేవి, లేదా సముద్రపు దొంగలు, పైరేట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ యొక్క దాడికి గురవుతూ ఉండేవి. అటువంటి సందర్భాల్లో రాజుగారికి వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేది కాదు, సూచన అందేది కాదనమాట. इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता. అదేవిధంగా ఎప్పుడైనా రాజ్యంలోని ఏదైనా క్షేత్రంలో, ఏదైనా ప్రదేశంలో భయంకరమైన పరిస్థితులు, విపత్కర పరిస్థితులు ఉత్పన్నమైనప్పుడు, ఏమైనా డిజాస్టర్స్ ఏర్పడినప్పుడు, లేదా ఏమైనా జాతరలు, పండగలు, ఉత్సవాలు జరుగుతున్నా రాజుగారు చూడలేకపోయేవారు అన్నమాట. అలాగే వెంటనే తెలుసుకోలేకపోయేవారు. అటువంటి సందర్భాల్లో సహాయం పంపడం కూడా, రెస్క్యూ టీమ్ని, హెల్ప్ని పంపడంలో కూడా చాలా ఆలస్యం అవుతూ ఉండేది, చాలా డిలే అయిపోయేది అనమాట. విలంబ అంటే ఆలస్యం అవడం. ఇలా ఉండగా ఒకరోజు రాజుగారు వెన్నెల రాత్రిని ఆనందిస్తూ మూన్ లైట్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. चांद को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता. అలా చంద్రుణ్ణి చూస్తూ అనుకున్నారు, అబ్బా నేను చంద్రుణ్ణి చేరుకోగలిగితే ఎంత బాగున్ను, చంద్రుడి దాకా వెళ్ళగలిగితే ఎంత బాగున్ను అని అనుకున్నారు. తబ్ మే వహా బైఠకర్ అప్నే పూరే రాజ్య కో ఆసానీ సే దేఖ్ లేతా. అప్పుడు నేను అక్కడ కూర్చొని నా మొత్తం సామ్రాజ్యాన్ని ఎంతో సులువుగా చూడగలిగేవాడినే అనుకున్నారు. సోచతే సోచతే రాజాకు నీంద్ ఆ గయి. उसने एक विचित्र सपना देखा. राजा को लगा जैसे चांद की दो आँखें हैं, मुँह है. ఇలా ఆలోచించుకుంటూ రాజుగారికి నిద్ర వచ్చేసింది. నిద్రలో ఒక విచిత్రమైన స్వప్నాన్ని చూశారు, ఒక కళను చూశారు. అందులో చంద్రుడికి 2 కళ్ళు, ఒక నోరు ఉన్నట్టుగా రాజుగారికి అనిపించింది. चांद अपनी बड़ी बड़ी आँखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है, देखो वह तुम्हारी नाव चली जा रही है. अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ कि वह अपना మార్గ బదల్లే. చంద్రుడు తన పెద్ద పెద్ద కళ్ళతో ఇటు అటు చూస్తూ రాజుతో అంటున్నాడు, చూడు మహారాజా, నీ ఓడ అటుగా ప్రయాణిస్తుంది. అరే సముద్రంలో తుఫాన్ రాబోతుందే, కానీ నువ్వేమీ చింతించకు, ఇప్పుడే తన మార్గాన్ని వేరే వైపుకు మార్చుకోమని నీ ఓడకి నేను సూచన అందిస్తాను, నీ ఓడకి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తాను. अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो. अरे నీ రాజ్యం మీదకి ఎవరో దండయాత్ర చేస్తున్నారు, వెంటనే హెల్ప్ కని, సహాయం కని సైన్యాన్ని పంపించు, ఇమీడియట్గా సైన్యాన్ని హెల్ప్కి పంపించు. वह देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है, तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है. అర్చుడు మహారాజా, నీ రాజ్యంలో తూర్పున ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి, సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి, రకరకాల ఆటల పోటీలని నిర్వహిస్తున్నారు, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు అంటూ చంద్రుడు ఎన్నో విషయాలు రాజుకి చెప్పాడు. రాజానే సప్నే మే హీ చాంద్ కో ధన్యవాద్ దియా. రాజుగారు చంద్రుడికి స్వప్నంలోనే ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నారు, థ్యాంక్స్ చెప్పారు. సుబే హుయి, సమయ పర్ దర్బార్ లగా. రాజానే అప్నా సప్నా సునాయా. తెల్లవారింది, సరైన సమయానికే రాజుగారి దర్బారు ప్రారంభమైంది. సభ మొదలైంది. సభలో రాజుగారు రాత్రి తనకు వచ్చిన కళని సభకులందరికీ వినిపించారు. ఫిర్ హస్తే హువే కహా, సప్నా షాయద్ సప్నా హీ రహేగా. తర్వాత కళను వినిపించాక నవ్వుతూ అన్నారు, బహుశా నా కళ కలగానే మిగిలిపోతుందేమో. రాజా की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया. రాజుగారి ఆ నవ్వు వెనకాల దాగి ఉన్న నిరాశను, బాధను చూసి సభలోని సభికులందరికీ మనసు చెల్లించిపోయింది. వాళ్ళెంతో బాధపడ్డారు. ఏక్ వృద్ధ దర్బారీ నే కహా,
महाराज निराश न हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा. ఆ సభలోని ఒక వృద్ధ సదస్యుడు, ఒక వృద్ధ సభికుడు ఓల్డ్ మెంబరు రాజుతో అన్నారు, మహారాజా మీరు నిరాశ చెందకండి, మీరు చూసిన కళ తప్పకుండా నిజమవుతుంది అని రాజుగారి నిరుత్సాహాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేశారు. फिर एक दिन ना राजा रहा ना వృద్ధ దర్బారీ. ఇంకా ఒక రోజుకి రాజుగారు లేరు, ఆ వృద్ధ సభికుడు లేరు. ధీరే ధీరే సమయం బీత్తా గయా. ఇలా మెల్లమెల్లగా సమయం గడిచిపోయింది. आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया. ఆఖరికి ఆ రోజు రానే వచ్చింది. రాజుగారి స్వప్నం నిజంగానే నిజమైంది. అటువంటి ఒక రోజు రానే వచ్చింది. आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं. ఈ రోజున వందల కొద్దీ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు అంటే ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్, చంద్రుడు భూమికి ఉపగ్రహం కదా, శాటిలైట్ కదా, అర్త్ యొక్క శాటిలైట్, ఏవైతే మనం ఆర్టిఫిషియల్గా తయారు చేసి పంపిస్తామో మ్యాన్మేడ్ శాటిలైట్స్ని కృత్రిమ ఉపగ్రహాలని అంటారు. అటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ ఇప్పుడు ఈ రోజున వందల కొద్దీ భూమి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి, అర్త్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతున్నాయి. आज अकेला चांद ही हमारी धरती की आँख नहीं है. అంటే ఈ రోజున కేవలం ఒక చంద్రుడే మన భూమికి కళ్ళు కాదు. अंतरिक्ष में सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं. అంతరిక్షంలో స్పేస్లో కొన్ని వందల కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ భూమి చుట్టూ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి, భూమి చుట్టూ పరిక్రమిస్తున్నాయి, భూమి చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ తిరుగుతున్నాయి. जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं. అవి అలా చుట్టూ భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఎన్నో కొత్త కొత్త విషయాలని మనకి తెలియజేస్తున్నాయి, ఎంతో వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి అందిస్తున్నాయి. కృత్రిమ ఉపగ్రహ సచ్ముచ్ ధర్తీకి చక్కర్ కాట్తి ఆంఖోంకే సమాన్ హై. ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు నిజంగానే భూమి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్న కళ్ళ లాంటివి. భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్న ఈ మ్యాన్మేడ్ శాటిలైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అర్త్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్న కళ్ళ లాంటివి, ఐస్ లాంటివి. వీటిల్ని కళ్ళతో ఎందుకు పోలుస్తున్నాం అంటే కళ్ళ ద్వారానే మనిషి మొత్తం ప్రపంచాన్ని చూడగలుగుతాడు. తన చుట్టూ మొత్తం ఏం జరుగుతున్నా తన ఐస్ ద్వారానే మనిషి చూడగలుగుతాడు. అలాగే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ కూడాను భూమి మీద జరుగుతున్న ప్రతి విషయాన్ని, అలాగే అంతరిక్షంలో అవుతున్న అన్ని విషయాలని కూడాను నిశితంగా పరిశీలించి నిశితంగా చూసుకొని మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి భూమికి కళ్ళ లాంటివి అనేసి చెప్పారు. భూమి యొక్క ఐస్తో పోల్చారు వీటిని. వే సబ్ కుచ్ దేఖ్ లేతే హై. ఈ కళ్ళు అన్నీ చూసేస్తాయి, అన్నీ చూడగలుగుతాయి. సముద్ర में उड़ते तूफान, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध. అంటే సముద్రంలో ఎగసిపడుతున్న తుఫాన్లు, సైక్లోన్స్, భూమి మీద ఏర్పడుతున్న వివిధ రకాల విస్ఫోటాలు, బ్లాస్ట్లు, అలాగే అక్కడక్కడ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న భయంకరమైన యుద్ధాలు, ఇలాంటి అన్ని విషయాలని పైనుంచి గమనిస్తూ ఉంటాయి. यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले ही पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं. ఇవే కాదు, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ వాతావరణంలో ఏర్పడే మార్పులని, వెదర్లో ఏర్పడే మార్పుల్ని, మన అట్మాస్ఫియర్లో ఏర్పడే మార్పుల్ని చాలా ముందే గ్రహించి రాబోయే విపత్తుల గురించి మనల్ని ముందుగా అలర్ట్ చేస్తాయి, సావధానం చేస్తాయి. अंतरिक्ष तथा सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है. అలాగే అంతరిక్షంలో, స్పేస్లో మరియు సౌరమండలం అంటే సోలార్ సిస్టంలో ఉన్న ప్లానెట్స్, గ్రహాల గురించి మనకు వివరాలను తెలియజేస్తాయి. వాటి ఆధారంగా ఈ ఉపగ్రహాల యాత్ర, ప్రయాణించే మార్గం తయారవుతుంది. ये पलक झपकते ही संदेशों को, चित्रों को और टेलीविज़न कार्यक्रमों को हज़ारों मील दूर पहुंचाते हैं. ఇవి రెప్పపాటులో, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లోనే సందేశాలనంటే మెసేజెస్ని, చిత్రాలనంటే ఫొటోస్ని, ఇంకా టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎన్నో వేల మైళ్ళ దూరానికి పంపిస్తాయి.
ఈ సందేశాలు, మెసేజెస్, అలాగే ఈ శాటిలైట్ ఫొటోస్ ఆధారంగా, శాటిలైట్ పంపే చిత్రాల ఆధారంగా మనం రాబోయే తుఫాన్ల గురించి, సైక్లోన్ల గురించి ముందే తెలుసుకొని వాతావరణ శాఖ మనల్ని ముందే అలర్ట్ చేస్తుంది. తీర ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రజల్ని, ఒకవేళ తుఫాన్ కానీ వస్తూ ఉంటే తీర ప్రాంతాల ప్రజల్ని ముందే అలర్ట్ చేసి చుట్టుపక్కల గ్రామాలని ఖాళీ చేయమని, అలాగే మత్స్యకారులని వేటకు వెళ్ళవద్దని ముందే మనకు అలర్ట్ చేసి చెప్తారు. ఈ శాటిలైట్స్ ద్వారానే మనం ప్రపంచంలో ఏ మూల ఏం జరుగుతున్నా మనం చక్కగా ఇంట్లో కూర్చొని ప్రత్యక్షంగా వాటిని చూడగలుగుతున్నాం. లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ని మన టీవీ సెట్స్లో చక్కగా ఇంట్లో కూర్చొనే చూస్తున్నాం. अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं. ఇప్పుడు అవి మనకు ఒక గురువుల్లాగా, ఎడ్యుకేటర్స్ లాగా, ఇన్స్ట్రక్టర్స్ లాగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఎటువంటి ఎడ్యుకేటర్స్ అంటే స్పేస్లో ట్రావెల్ చేస్తూ, ప్రయాణిస్తూ మన రైతులకి, ఫార్మర్స్కి, పిల్లలకి ఎన్నో కొత్త కొత్త విషయాలని నేర్పిస్తున్నాయి, తెలియచేస్తున్నాయి. ఫార్మర్స్కి మేఘాల గమనం గురించి, క్లౌడ్స్ మూమెంట్ గురించి, అలాగే రెయిన్ఫాల్ గురించి, రాబోయే వర్షపాతం గురించి ముందుగా తెలియచేస్తూ ఉంటాయి. వీటిని ఆధారంగా చేసుకొని రైతులు ఏ విత్తులు నాటుకోవాలి, ఎప్పుడు నాటుకోవాలి, అలాగే పంట హార్వెస్ట్ ఎప్పుడు కోత కోసుకోవాలి, ఇవి ముందుగానే ప్లానింగ్ చేసుకుంటారు. సైక్లోన్స్ ఏమన్నా వస్తున్నాయి అని తెలియగానే వెంటనే కోత కోసిన పంటల్ని వాటిల్ని వేర్ హౌసెస్లో, గోడౌన్స్లోన జాగ్రత్తగా వాటిల్ని దాచుకునే ప్రయత్నం అవి చేస్తారు. అలాగే పిల్లలు కూడా వీటి ద్వారా ఎన్నో సరికొత్త విషయాలని నేర్చుకోగలుగుతున్నారు. ఈ రోజున ఈ కరోనా టైంలో మీరు స్కూల్కి వెళ్ళలేకపోయినా ఇంట్లో కూర్చొనే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వగలుగుతున్నారంటే దానికి ఈ శాటిలైట్సే కారణం. వీటి ద్వారానే ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి పాసిబుల్ అవుతున్నాయి. ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఎంతో సమాచారాన్ని మనం పొందగలుగుతున్నాం. అలాగే మనం చూసే యూట్యూబ్ వీడియోస్ అవి కూడాను ఈ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారానే మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్న ఈ సౌకర్యాలే కాదు, రాబోయే కాలంలో ఇంకా ఎన్నో అద్భుతాలు ఈ ఉపగ్రహాల వల్ల మనకి అందుబాటులోకి రావచ్చు. इन उपग्रहों की नज़र बड़ी तेज़ है, इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, इसीलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है. ఈ ఉపగ్రహాల శాటిలైట్స్ యొక్క దృష్టి చాలా షార్ప్, వాటి విజన్ చాలా షార్ప్. వీటి నుంచి ఏ విషయం దాగి ఉండలేదు, ఏ విషయాన్ని మనం దాచిపెట్టలేము. కాబట్టి వీటిని మించిన డిటెక్టివ్స్ ఇంకా ఎవరు ఉండగలరు? గూఢచర్యల్లో వీటిని మించి ఎవరు ఉండలేరు. ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं. ఇవి వందల మైళ్ళ ఎత్తు నుంచి, హైట్ నుంచి పిక్చర్స్ తీసి శత్రు సైన్యం యొక్క ప్రిపరేషన్స్ గురించి, వాళ్ళ వ్యూహాల గురించి మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి దేశాలన్నీ తమ యొక్క రక్షణ గురించి ఈ ఉపగ్రహాల మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి. శత్రు దేశాల కదలికల్ని అనుగుణంగా చేసుకొని దేశాలు తమ రక్షణ వ్యవస్థని, వ్యూహాల్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. కాష్ ఆజ్ వహ రాజా హోతా తో అప్నా సప్నా సచ్ హోతా దేఖ్ కిత్నా ఖుష్ హోతా. అసలు ఈ రోజున ఆ రాజుగారే కనుక బ్రతికి ఉంటే తన కలను నెరవేరుతూ ఉండటం చూసి ఎంతో సంతోషించేవాడు, ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడు. ఇక్కడితో ఈ లెసన్ కంప్లీట్ అయింది. ఈరోజు మనం చదువుకున్న లెసన్ కృత్రిమ ఉపగ్రహాల గురించి, అంటే మ్యాన్మేడ్ శాటిలైట్స్, ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ గురించి. ఈ రోజున వందల శాటిలైట్స్ భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇందులో కొన్ని భూమి చిత్రాలను తీసి వెదర్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. హరికేన్స్ లేదా సైక్లోన్స్ అంటే తుఫాన్లని ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాయి. తుఫాన్లో వచ్చేదాన్ని ముందుగా పసిగట్టి తెలియచేస్తూ ఉంటాయి. రాబోయే విపత్తుల గురించి ముందుగానే హెచ్చరిస్తూ ఉంటాయి. మరికొన్ని శాటిలైట్స్ వేరే ప్లానెట్స్ని, గ్రహాలని, సూర్యుడిని, బ్లాక్ హోల్స్ని, అలాగే ఎంతో దూరంలో ఉన్న ఇతర గ్యాలక్సీస్ అంటే ఇతర నక్షత్ర మండలాల యొక్క చిత్రాలని పంపిస్తూ ఉంటాయి.
ఈ పిక్చర్స్ మన సోలార్ సిస్టమ్ గురించి, యూనివర్స్ గురించి స్టడీ చేయడంలో సైంటిస్టులకి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. అంతరిక్షంలో తిరుగుతున్న శాటిలైట్స్లో అధిక శాతం కమ్యూనికేషన్స్ గురించి పంపినవే. కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ లైక్ రేడియో, టెలివిజను, సెల్ ఫోన్స్, ఇంటర్నెట్, ఇలా మొత్తం కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ అంతా ఈ శాటిలైట్స్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కువగా వాడుతున్న గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ అంతా వీటి మీద ఆధారపడి ఉంది. ఇవి నిరంతరం భూమి మీద విహంగ వీక్షణం చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితులకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా ఇమ్మీడియట్గా భూమికి చేరవేస్తాయి. సాధారణంగా ఈ శాటిలైట్స్ 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి భూమి వైపుకి తిరిగి ఉండి భూమికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేస్తాయి. రెండవవి అంతరిక్షం అంటే స్పేస్ వైపుకి తిరిగి ఉండి సోలార్ సిస్టమ్ని, యూనివర్స్కి సంబంధించిన విషయాల్ని సేకరిస్తూ ఉంటాయి. వీటిని రాకెట్స్ ద్వారా స్పేస్లోకి పంపిస్తారు. ఇవి డిఫరెంట్ హైట్స్, డిఫరెంట్ స్పీడు, అలాగే డిఫరెంట్ దారుల్లో భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. మొట్టమొదటిసారిగా స్పుత్నిక్ 1 అనే శాటిలైట్ని సోవియట్ రష్యా వాళ్ళు 1957 1957లో అంతరిక్షంలోకి పంపించారు. ఈరోజు ఎన్నో దేశాలు పంపించిన ఉపగ్రహాలు అంతరిక్షంలో తిరుగుతున్నాయి. మన భారతదేశం కూడా ఎన్నో శాటిలైట్స్ని స్పేస్లోకి పంపింది. మన భారతదేశం పంపించిన మొదటి శాటిలైట్ పేరు ఆర్యభట్ట. దీన్ని 1975 1975 19th ఏప్రిల్న పంపించారు. తర్వాత 1979లో భాస్కర సెగావాన్ని పంపించారు. ఈ రెంటిని సోవియట్ రష్యా సహకారంతో పంపించారు. మొదటిసారిగా భారతదేశం రోహిణి అనే ఎక్స్పెరిమెంటల్ శాటిలైట్ని 1979లో శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ప్రయోగించింది. ఇప్పటి వరకు ఇండియా 180 శాటిలైట్స్ని స్పేస్లోకి పంపించింది. మన ఓన్ శాటిలైట్స్ కాకుండా వేరే దేశాల శాటిలైట్స్ని కూడా మన శాటిలైట్ లాంచింగ్ సెంటర్స్ నుంచి స్పేస్లోకి పంపిస్తుంది. ఈరోజు మనం ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాల మీద, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ మీద ఎన్నో రకాలుగా ఆధారపడి ఉన్నాం, ఎంతో డిపెండ్ అయిపోయాం. రాబోయే రోజుల్లో వీటి సహాయంతో మనిషి ఇంకా ఎంతో అభివృద్ధిని సాధిస్తాడని ఆశిద్దాం.